चैनल ई मिशन पंजाबी वालों अज दे प्रोग्राम खबरसार विश्लेषण दे विच तुहाडा निੱਘਾ स्वागत है जी। दुनिया खास करके कुछ चुनिंदा देशों के विच हथियारों की दौड़ का मंजर खतरनाक मोड़ उत्ते अपड़न लगा है। भावें कौमांतरी पद्धर के उगे विद्वान स्टीव वंडर ने हथियारों के मामले दे विच ये गल स्पष्ट तौर पर आखी है तो वह जायज़ भी यानी कि वाजिब भी उतर रही है कि हथियारों की हिंसा नाल क्या वक्त कदे वापस नहीं मुड़ता, परंतु इस दे बावजूद मुढ़ कदीम तो हथियारों की अहम महत्ता रही है। लोकतंत्र की बुनियाद वजन तो पहला भाव कि राजाशाही के दौर दौरान हथियारों के सिर ते ही राज गद्दियां जां राज भाग हथियाए जाते सन। जिस राजे की प्रजा के कोल हथियारों की गिनती वध होंदी सी, भाव के सिपाहल सहार गिनती पक्षों उहदा सारा ढुकवां हुंदा सी, तां ओह राज गद्दी भाव के दूजे दे राज उत्ते कब्जा करके अपने साम्राज नूं होर अगे वधा लैंदा सी। परंतु हैरानी यह है कि हुण लोकतंत्र की चरम सीमा दौरान भी हथियारों की एक दौड़ उवें ही जारी है। हालांकि हुण हथियारों के सिर ते किसी दूजे देश ते कब्जा बिना किसी वाजिब गल तो भाव के बिना किसी कारण तो नहीं किया जाता। ना ही हथियारों के सिर ते हुण राज गद्दियां दा वक्त है, ना ही हथियारों के सिर ते हुण नवे साम्राज कायम किए जा सकते हैं। परंतु ये बावजूद भी दुनिया हथियारों की दौड़ दे विच लगी हुई है। ये गल वड्डे पद्धर ते सामने आई है कि अमरीका, रूस, चीन ते पूर्वी कोरिया ने परमाणु हथियार लैके जाने वालियां अत्यंत तेज़ रफ्तार वालियां जानी कि मिसाइलां बनाउण ते उन्हां दी परख करन दा दावा किया है। दावा ही नहीं, उन्होंने पिछले वक्-वक् समय इस मामले उत्ते एक परख करके अपने आप नूं अपने देश नूं होर मजबूत सिद्ध करन दी कोशिश की है ते अंदर खाते अजिहे दावे भी उन्हां दे सामने आए हैं। दस्सिया जाता है कि इन्हां तेज़ तरार मिसाइलों की रफ्तार आवाज़ की रफ्तार नालों कई गुणा भाव के 5 गुणा वध दसी जाती है। आवाज़ की जिहड़ी रफ्तार है वह इस वेले 1235 किलोमीटर फी घंटा मापी गई है, परंतु इन्हां मिसाइलों की जिहड़ी रफ्तार है वह 6100 किलोमीटर प्रति घंटा दसी जाती है। धरती दुआले जिहड़े सैटेलाइट घूम रहे ने उन्हां दी भी इन्नी ही रफ्तार है। अजिहे उपजे माहौल तो समझा जाता है कि परमाणु लिजाण वालियां होण वालियां मिसाइलां नूं रडार भी नहीं समझ सकणगे कि मिसाइलां कित्थों किवें लंघ रहीआं ने, क्योंकि इन्नी तेज़ गति वालियां मिसाइलां जेकर रब ना करे वह वरतों में आ जांदियां ने, भाव कि जे अगे कोई विश्व युद्ध छिड़दा है तां ये मिसाइलां बाहर निकलदियां ने, गूंजदियां ने, तां फिर दुनिया दा नासवान होने वाला माहौल उसर सकता है। आपां पहला ही गल कीती है कि लोकतंत्र जदों चरम सीमा ते है तां हथियारों की उन्नी पहला वाली महत्ता नहीं रही, परंतु ताकतवर देश, चुनिंदा देश जिन्हां दा आपां पहला जिक्र किया है, अमरीका, रूस, चीन जां पूर्वी कोरिया, वो हथियारां भाव के इन्हां खतरनाक मोड़ वालियां मिसाइलां नूं घाट करन विच लगे हुए हैं। ये गल भी सामने आई है कि इन्हां हथियारां दे विच अमरीका
ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਡਾਲਰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪੋਟੈਂਸੀ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੰਸੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਰੂਸ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਨ, ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਟੁੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਰੂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਚੀਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੜਪਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤ੍ਰਭਕ ਵੀ ਜਾਏ। ਪਰੰਤੂ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਣੂ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਰਡਾਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਅਗਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਟੁਕਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਪਰਮਾਣੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਰਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਮਲੇ 'ਚ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ, ਸ਼ਸਤਰ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਗੁੱਟ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈਸ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 1699 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਲੰਘੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਲਣੀ ਦੀ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਫੋਟੋ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਢੁਕਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰੰਤੂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਬੰਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਆਰੰਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰੰਤੂ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਅ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਅੱਡਾ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਨਿਹੰਗ ਮੁਖੀ ਮਰਹੂਮ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਵਾਹਦ ਆਗੂ ਸੁਪਰੀਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੜੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਪੰਥਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਵੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ, ਪਰੰਤੂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਭਾਵ ਕਿ ਰਫਲਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੌਰਾਨ ਚਿੰਤਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਬੰਧ ਬਣਦੇ ਟੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।